मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि साईं दास ते रामो दोवें जी सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं प्रसादा छका रहे ने। बार बार कहंदे ने सच्चे पातशाह इस पदार्थ नूं छको, ये होर भी ज़्यादा वधेरे स्वाद है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रसन्नता दे नाल उन्हां दे पकवानां नूं छक रहे ने। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सनबंदी है गुरु हमारे, ए निश्चय और ते निर्वारे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी साडे रिश्तेदार ने, साडे संबंधी ने। इस गल नूं मानो कि दोवां जियां ने बिल्कुल ही अपने मन दे विचों कढ़िया होया सी। प्रभु लख्यो सब जग को स्वामी, आयो हमें उधारन कामी। साईं दास ते रामो दोवें जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं जगत दा मालक ते प्रभु जाणदे ने और सोचते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी साडे ते कृपा करन दे वास्ते, सानू उदाहरण दे वास्ते आए हुए ने। वो सतगुरां नूं रिश्तेदार नहीं सन समझदे। दीन बांध जेह नाम उचार, बसी प्रेम के सकल विचार। दोवें जी सोचते ने कि सतगुरु जी दीनां दे बंधु ने, इसे करके इन्हां नूं दीनबंद आख्या जांदा है। इस तो इलावा प्रेम दे वस दे विच ये हमेशा हुंदे। तीन लोक पत की यह मूरत, सिखण बतसल सुंदर सूरत। त्रिलोकी नाथ दी इन्हां दी मूर्ति है और इस तो इलावा सिखां दे सहायक ने और सुंदर इन्हां दी सूरती है, सुंदर इन्हां दी शक्ल है। इमन निश्चे लख सिर गुर पूरे, पाए प्रसन्न चरित जिन रूरे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरह का मानो कि उन्होंने दे मन दे विच सतगुरां दे प्रति निश्चा सी और बहुत ज्यादा प्रसन्न होए सतगुरां दे कौतकां नूं देख के। अपर कामना जिनके नाही, हृदा बिमल कर दीनस ताही। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जिन्हां दे मन दे विच होर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कोई भी मंग नहीं है, ऐसे प्रेमियों का सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने हिरदा बिमल कर दिता, मैल तो रहत कर दिता। रुचकर भोजन ते त्रिपताए, जल शीतल पीवत हर खाए। अपनी रुचि के मुताबिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भोजन नूं छकिया है, इस तो बाद ठंडा जल पीता है और खुश हुए।
हाथ पखारन जब कर लीन, पहुंचत हित रुमाल तब दीन। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਔਰ ਭਾਵ ਜੋਹੇਰਾ, ਹੋਏ ਨਾ ਅਬ ਤੇ ਭਾਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅਬ ਤੇ ਭਾਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੋਹ ਕੋ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਗਤ ਬਰ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਿਵਾਰ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਿਵਾਰ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੋਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜਿਨ ਕੇ ਔਰ ਜਾਗੀ, ਰਾਗ ਤਨ ਹੰਤਾ ਹੈ ਤਿਆਗੀ। ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਨੀਕੇ ਜਾਨਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਤੇ ਮਨ ਜਬ ਸਿਤ ਲਾਨਾ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਗਿਓ ਗਿਆਨ, ਭਏ ਜਗਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹਾਨ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤ ਗੁਰੂ ਡਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਾਮੋ ਕਰਨ ਸੇਵਾ, ਸੱਚਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਿਤ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨ ਦੋਵੇਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਸੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ ਆ ਕੇ, ਗੁਰ ਆਏ ਡਰੌਲੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਰਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਰੀਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਿਲ ਕਰ ਸਕਲ ਪਰਵਾਰ। ਗਰਭਵਤੀ ਦਾਮੋਦਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਤਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾਨਕੀ ਕਰ ਸੋ, ਪਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਤ ਉਰਸੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਲ ਨੇ
ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਗੰਗਾ ਹੇਰ ਹੇਰ ਪ੍ਰਿਯ ਨੰਦਨ, ਕਰੇ ਆਣ ਜਗ ਜਿਨ ਕੋ ਬੰਦਨ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਤੇ ਆਨੰਦ ਚਿਤ ਜਿਸ ਕੇ ਹੋਵਾ, ਵਾਦਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜੋਵਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ। ਪੌਤਰ ਪਿਖਣ ਕੀ ਲਾਲਸ ਜਾਹੀ, ਰਖੈ ਸਨੂਖਾ ਕੋ ਨਿਜ ਪਾਹੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਗਣ ਤੇ ਰਚਿਆ ਕਰਹੀ, ਜਤਨ ਅਨੇਕਣ ਕੇ ਅਨੁਸਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਣਾ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਤਨ ਅਨੇਕਣ ਕੇ ਅਨੁਸਰਹੀ ਭਾਵ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮੋਦਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਹਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਵੇਂ, ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਆਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤਮਾਮੂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਅਬੀਰਾਮੂ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਸੋ ਆਵੇਂ, ਲੈ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਕੋਹਲ ਸਾਵੇਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਣ ਦਾਸ ਮਨ ਕਾਮ ਨ ਪਾਵੇਂ, ਅਨਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰ ਪਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਵੇਂ, ਕਿਤਕ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇਂ। ਕਈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਅਦਕ ਹੋਣ ਤਹਿ ਲਾਗੀ, ਸਿਮਰੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਏ ਦੇਸ਼ ਤਿਸ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਿਹਾਲ, ਫੈਲ ਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਸ ਜਾਲ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਹਿ ਬਸਤ ਬਿਤਾਇਓ, ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਣ ਕੋ ਆਇਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਗੰਗ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਾਵਧਾਨਾ, ਨਿਕਟ ਨੁਖਾ ਕੇ ਰਹਿਤ ਸੁਜਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਬਿਖੇ ਰੁੱਤ ਸਰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਕਾਤਕ ਸੁੰਦਰ ਪੂਰਨ ਮਾਸ਼ੀ।
ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਔਰ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਛਤਰ ਸਭ ਲਗਨ ਮਝਾਰਾ, ਅਰਧ ਰਾਤ ਮੈਂ ਚੰਦ ਉਦਾਰਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਨਮਿਓ ਬਾਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ, ਸੁਣ ਗੰਗਾ ਪਈ ਆਨੰਦ ਗ੍ਰਹਿ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਫਿਰੈ ਉਤਲਾਏ, ਮੰਗਲ ਵਸਤ ਸੰਚ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਮੇਂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਰ ਖਤ ਹੋਤ, ਸਭ ਕੋ ਟੰਬ ਕੇ ਆਨੰਦ ਅਦੋਤ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਸੁਧ ਕਹਿ ਧਨ ਗਣ ਪਾਇਓ, ਸਵਣ ਬਿਖੈ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਜੀ ਬਧਾਈ, ਲਗ ਨੌਬਤ ਬਾਜਤ ਸ਼ਹਿਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਮੁਦਾਏ, ਜਾਚਣ ਹੇਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਠੇ ਸੰਗ ਕਯੋ ਧਨ ਲੀਜੈ, ਗਣ ਮੰਗੰਤ ਕੋ ਜਨ ਬੋ ਦੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਲੈ ਤਬ ਏਕਲ ਥਾਨ ਥਿਰਿਓ ਹੈ, ਦੇ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਰ ਅਗਰ ਹੀ ਜਰੇ ਨਾਚੈ, ਪਿਖੈ ਅਨੇਕ ਹਰਖ ਚਿਤ ਰਾਚੈ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੋਲ ਕਟਲ ਕਾ ਘੁੰਗਰੂ ਤਾਲੀ, ਗਾਏ ਬਜਾਵਤ ਲੇਤ ਪਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਵਾਂਟਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁੰਥਤ ਫੂਲਣ ਪਾਤ ਸੁਧਾਰੈ, ਦਰ ਪਰ ਬਾਂਦੀ ਬੰਧਨ ਵਾਰੈ। ਪੱਤੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਠਾ ਸੁਤ ਜਨਮਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਗਾਵਤ ਮਿਲੀ ਤ੍ਰਿਆ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ।
ਆਣ ਆਣ ਗਣ ਦੇਤ ਬਧਾਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੋਦ ਗੰਗ ਉਰ ਪਾਈ। ਲੋਕ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਲ ਰੀਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀਨੀ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਵਥ ਤ੍ਰਿਯਨ ਦੇਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਿਥਕ ਧਨ ਬਾਂਟਾ, ਰਾਮੋ ਜੁਤ ਬੜ ਮੰਗਲ ਠਾਟਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਰਾਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਗੰਗ ਮਾਤ ਕੋ ਦੇਨ ਬਧਾਈ, ਗੁਰ ਟਿਗ ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਹਰ ਖਾਈ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜ ਉਤਸਵ ਕੀਨਾ, ਰੰਕਣ ਕੋ ਧਨ ਅਣਗਣ ਦੇਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਆਵੇਂ, ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦਤ ਬਾਕ ਸੁਣਾਵੇਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਬੜ ਬੰਸ, ਸਗਰੇ ਸੋਢਣ ਕੋ ਅਵਤੰਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਅਰਜਨ ਕੋ ਉਦਿਓ ਸਪੂਤ, ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅਲੇਪ ਅਵ ਤੂਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੇਪ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੇ। ਜੋਦਾ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਕੋ ਮਾਲਿਕ, ਸਭਨ ਜੀਵ ਕਾ ਤੁਮਰੇ ਤਾਲਕ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯੋਧਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅਲਪ ਕਨੀ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤਾਈ, ਰਾਵਰ ਦਾਤ ਸਰਬ ਲੇ ਖਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਮਨਿੰਦ ਬਿਲੰਦ ਉਧਾਰਾ, ਦੇਤ ਦਾਨ ਜਿਸ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਿਲੰਦ ਉਧਾਰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਤੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੰਦ ਕਟੰਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ, ਬਖਸ਼ਤ ਦਰਬ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਦਿਆਲੂ ਬਣ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਣ ਕੇ। ਸੁਤ ਜਨਮਤ ਉਤ ਸਭ ਮਕੀਨਾ, ਯਥਾ ਯੋਗ ਜਨ ਗਣ ਧਨ ਦੀਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ ਯੋਗ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਨ ਲਗੇ ਸੁਤ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ, ਪੌਤਰਾ ਪਿਖੈ ਗਾਂਗ ਮੁਦ ਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਸ਼ਟੀ ਕੀਨ ਜਥਾ ਕੁਲ ਚਾਲੀ, ਪਾਈ ਸੂਪ ਮੈਂ ਬਰਖਤ ਸਾਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਖਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਸ਼ਟੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਸ਼ਟੀ ਦੀ। ਪਾਏ ਸੂਪ ਮੈਂ ਬਰਖਤ ਸਾਲੀ, ਔਰ ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਉਸ ਖਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤ੍ਰਿਯਣ ਬਹੁ ਦੀਨ ਕਰਾਹੂ, ਬੰਟਿਓ ਬਹੁਤ ਲੀਨਸ ਸਭ ਕਾਹੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਤ੍ਰੋਦਸ਼ਮੇ ਕਰ ਕੁਲ ਰੀਤ, ਹੇਰ ਹੇਰ ਕਰ ਹਰਖਤ ਚੀਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਲਕ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਵਾ ਮਾਸ ਜਬ ਬਿਤਵਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਆਖੈ ਧਰਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ ਬੀਤੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਗਰਮੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਠੰਡ ਠਾਰ ਹੋਇਆ। 8 ਕੱਤਕ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੀ, ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਲ ਸੋਹਣਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉਥੇ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਧਰਿਆ ਨਾਮ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਬੜਾ ਦਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਨਿਕਟ ਤਵ ਲੈ ਕਰ ਆਏ, ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦਨ ਹੇਰਾ, ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਤ ਦੀਨ ਸੇ ਅਬਿਰਾਮੂ, ਗੁਰ ਦਿੱਤਾਇਆ ਤੇ ਧਰ ਨਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਲੋਕੇਮ ਕਰਤੇ ਉਚਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਇਹ ਅਵਤਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਮ ਕਰੋ ਅਨੁਚਿਤ ਮਹਾਨ, ਹੋਏ ਨ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਪਹਿਚਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨੁਚਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੋਏ ਨਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਪਹਿਚਾਨ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਸੋ ਪੀ ਕਹੋ ਸੁਣੋ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਸੋ ਵੀ ਕਹੋ ਸੁਣੋ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲੇ ਕਾਹੂ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਤਬ ਥਿਰੇ ਅਗਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤਕ ਨੰਦਨ ਭਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਭਏ ਸਭ ਜਗਤ ਮਜਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੇਤਕ ਨੰਦਨ ਭਏ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਭ ਭਏ ਜਗਤ ਮਜਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਪੇ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਪੇ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਿਕਸਤ ਕਹਿ ਬੈਨਾ, ਕੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਘਰ ਪੀ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਘਰ ਪੀ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਕਰ ਹੀ ਸਭ ਰਾਖੋ, ਪੰਚੋਂ ਕੋ ਨਾ ਬਿਰਹਾ ਅਬਿਲਾਖੋ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਚੋਂ ਕੋ ਨਾ ਬਿਰਹਾ ਅਬਿਲਾਖੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਤਬ ਨਮਰੀ ਹੋਏ, ਕਰ ਰਜ਼ਾਏ ਆਪ ਕੀ ਜੋਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਰੈ ਰਜ਼ਾਏ ਆਪ ਕੀ ਜੋਏ। ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬਿਲਾਖ ਹਮ ਸਕਲ ਸਮਾਜਾ, ਹੋਏ ਸਫਲ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਬਿਲਾਖੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਏ ਸਫਲ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੰਦਨ ਆਪ,
जिनको सब थल वधियो प्रताप। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या सी कि आद गुरु दे भाव के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे तुसीं सपुत्र हो, जिन्हां दा प्रताप मानो कि सारी जगह दे उत्ते वधिया होया। श्री नानक सुत सुन तयालाई, हित आदर के कहत बनाई। उस वेले कवि जी लिखते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे सपुत्र श्री चंद ने आख्या सी हित आदर के कहत बनाई। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या सी श्री चंद ने कि मेरा आदर रखण दे वास्ते, मेरे सत्कार दे वास्ते ये गल कह रहे हो या कि सच बयान कर दे हो। कहंदा कह तुम साच करो हम जाचा, हरगोबिंद कह जानो साचा। श्री चंद ने आख्या सी कि मेरा आदर करन दे वास्ते इस तरह की गल करदे हो कि जां के सच्ची मुच्ची तुसीं मैनू अपना पुत्र कोई देवोगे। ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या सी नहीं जानो साचा, मैं सच कह रहा हाँ, मैं जी करांगा। इम कह घर को गए गुसाई, जेशट नंदन लीन बुलाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दसदे ने इस तरह का बचन करके फिर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने घर आए सन ते अपने जेशट भाव के वड्डे पुत्र नूं बुला के लियाए सन, भाव के गुरदित्ते। बसन बेभूखण चार नवीन, शस्त्र सहत पहरावण कीन। चंगे गहने कीमती वस्त्र ते शस्त्र उस वेले मानो के सतगुरां ने आख के गुरदित्ते नूं पहनाए सन। लैनज संग गए पुन तहां, बैठियो श्री चंद शुभ जहां। अपने पुत्र गुरदित्ता जी नूं नाल लैके सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी वापस श्री चंद जी दे कोल पहुंच गए। जेठो नंदन इही हमारे, अर्प्यो तुमरे आन आगारे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि यह साडा सारियां तो वड्डा पुत्र है, असी इस नूं तुहाडे चरनां दे विच अपने वल्लों अर्पण करदे हां। अपर पुत्र सब दास तुम्हारे, चित बांछो लीजै अब सारे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उस वेले यह भी बचन किया सी कि तुसी एक पुत्र की मंग की है, असी वड्डा पुत्र तुहाडे चरनां दे विच अर्पण करदे हां। पर इस तो इलावा सतगुरां ने यह भी आख्या कि सारे दे सारे तुहाडे दास ने, जेकर तुसी सारे भी लैण दी चाह करदे हो ते मैं अपने सारे पुत्र तुहानूं दे सकदा। रावर की यह वस्तु सारी, हम सदैव ऐसी मत तारी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि तुहाडे घर दी ही सारी चीज है, इस करके असीं ते सदैव ही इस तरह की मत नूं धारण कीता है कि जो तुसीं आखो उवें करना। सुनत प्रसन्न पाए श्री चंद, धन तुमो एम बने बिलंद। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे बचनां नूं सुन के श्री चंद जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होए ते श्री चंद जी ने आख्या धन तुमो इम बने बिलंद, धन हो तुसी इसे करके मानो कि तुसी वड्डे बने हो। हम प्रसन्न मन तुम पर पाए, उचित बढ़ाई के लख लए। श्री चंद जी ने आख्या कि मैं बहुत ही ज्यादा तुहाडे उत्ते प्रसन्न हाँ और मैं मानो कि वड्याई दे वास्ते तुहानू उच्चा चुने। जो इच्छा हम ते बर लीजै, कुछ अदेह तुम ते ना जनीजै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने उस वेले मानो कि श्री चंद जी ने प्रसन्न होके सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं आख्या सी कि जो भी साडे तो वरदान मंगोगे असीं देवांगे, ऐसा कोई भी वरदान नहीं है कि जिहड़ा असीं तुहानू दे नहीं सकते। श्री हरगोबिंद सुनत बखाना, जो सब ते आछो तुम जाना। ते उस वेले
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਆਛੋ ਤੁਮ ਜਾਣਾ। हे ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੀਜੈ ਜੇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਦਾਤਾ ਤੁਮ ਸਭ ਕੁਐ ਨਾ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤਵ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗੇ ਹੀ ਤੁਮ ਘਰ ਵਡਿਆਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਪਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਮਰੇ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਸਦਾ ਸਰਬ ਹੀ ਲਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਰ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਤੁਮ ਲੀਨੇ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਕੋ ਰਾਜ ਪਰਵੀਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਟੋਪੀ ਹਮ ਦੇ ਸੁਤ ਤੋਹੀ, ਬਿਦਤੈ ਜਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੋਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟੋਪੀ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਿਦਤੈ ਜਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹੀ, ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਜਗ ਕੀ ਮਹਾਨਤਤਾ ਪਾਰੀ, ਇਸ ਟੋਪੀ ਕੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅਪਰ ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਸਮ ਦੂਜਾ, ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ ਕਰੈ ਵੱਡ ਪੂਜਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਖੋਂ ਨਰ ਧਾਰੈ ਇਹ ਬਾਣਾ, ਕੇਤਕ ਨਾਂਗੇ ਬਣੇ ਮਹਾਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਾਂਗੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਬਿਥਰੈ ਪੰਥ ਮਹਿਦ ਮਹੀਆਨ, ਜਿਨ ਕੇ ਹੋਏ ਨਯਨ ਸਮਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਮ ਤਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲ ਪਾਰੀ, ਪਸਰੈ ਸਗਰੀ ਧਰਨ ਮਝਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਹਮ ਟਿਗ ਆਛੋ ਰਹਿਓ, ਸੋ ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਤੁਮਾਰੋ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 100 ਸੰਮਤ ਉਪਰ ਕਿਛ ਜਾਨੋ, ਭਈ ਬੈਸ ਹਮਰੀ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ, ਸੋ ਸਭ ਸੋਢਣ ਕੇ ਘਰ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਤਕ ਹੁਤੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਸੋ ਪੀ ਆਈ ਤੋਹੇ ਆਵਾਸ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਮ ਕਹਿ ਨਿਜ ਟੋਪੀ ਲੈ ਹਾਥ ਧਰੀ ਤਵੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਖਤ ਕਹਿਓ ਬਦਨ ਕੋ ਜੋਇਓ ਤੂੰ ਅਬ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਹੋਇਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਚਤਰ ਸੋ ਗੁਰ ਕੇ ਰਹੇ ਚਿਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸੁਤ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਜਬ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾਛੇ ਨਰ ਕਰ ਅਨੁਮਾਨਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਜਗ ਮੈਂ ਬੇਦਤ ਲਖੇ ਅਬੀਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਆਪਰਨਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਿਓ ਗੁਰ ਤਾ ਥਿਰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਦ ਲਹਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਲਖ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਖੀਏ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੇ ਅਵਤਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋ ਕਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਸਵ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਮ ਕਹਤੇ ਮਤ ਦੂਖਣ ਧਾਰੇ। ਔਰ ਵਾਸਵ ਦੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਬਣੇ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਡਿਆ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ,
पर कई कई मानो कि इस गल तो संकोच करते ने कि गुरु ना आखना पवे। दोवें गल्लां ने। कई ते मानो कि ना समझी दे विच सगों वड़िया के बाबा शब्द की वरतों करते हैं, ते कई जान बुझ के बाबा शब्द की वरतों करते हैं कि गुरु ना आखना पवे। मैं गल तुहाडी ध्यान देने दे वास्ते कहनी जरूरी समझी, क्योंकि जेकर भाई गुरदास जी दियां वारां नूं पढ़ो ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उन्होंने 2-3 वार ही लिखिया होवेगा मुश्किल दे नाल। जिथे भी उन्होंने सतगुरां दे बारे लिखिया बाबा शब्द वरते। बाबा फिर मक्के गया, जहर पीर जगत गुर बाबा, बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ, बाबे ने आ गल कीती, बाबे ने आ गल कीती। तुसीं बहुत ज़्यादा मेरे तो सियाणे हो, तुसीं पढ़िया होवेगा। मेरा सिर्फ सारी गल कहण तो भाव है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं पूर्ण तौर दे उत्ते भावें कि भाई गुरदास जी मनदे सन, पर तां भी उन्होंने जिहड़ा बाबा शब्द वरतिया है ना, वो वडियाई दे वास्ते वरते। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस गल का जिक्र करते हैं कि बाबा सतगुरु नानक नूं आख्या जांदा सी, ते दूसरे पासे मानो कि बाबा शब्द कहना शुरू कर दिता गुरदित्ते दे नाम दे नाल कि बाबा गुरदित्ता। इस करके लोकां ने इस गल तो टपला खादा, भुलेखा खादा कि बाबा ते गुरु नानक नूं आख्या जांदा रहा। अगले जिन्ने भी गुरु साहब होए ने किसी दे नाम दे नाल बाबा शब्द नहीं जुड़िया। इस करके मानो कि गुरु नानक दे अवतार ने। पर ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते हैं कि यह गल बिल्कुल गलत है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के अवतार सन बाबा गुरदित्ता जी। इस तो इलावा होर भी बहुत सारे इस गल के पक्ष ने। अगे इतिहास दे विच इस तरह का वाकया आवेगा कि बुढ़न शाह दे कोल जदों गए सन सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह, उस वेले बाबा गुरदित्ता जी उन्हां दे नाल सन। उन्होंने पता नहीं किन्ने समय तो सतगुरां दे छकण दे वास्ते दुध रखिया होया सी गुरु नानक दे समय तो। बुढ़न शाह एक फकीर सी जिहड़ा पहाड़ दे उत्ते रहिंदा सी, ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं उसने अर्ज कीती सी कि मेरा दुध छक लो। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या सी तुसीं संभाल के रख छड्डो, असीं छक लवांगे जदों समा आवेगा। समा लंघदा गया। इतिहास दे विच इस तरह का प्रमाण आया कि 6वें सरूप दे विच जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी प्रगट होए, भाव के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी के रूप दे विच जदों आए, ते एक समय बाबा गुरदित्ता जी नूं अपने पुत्र नूं नाल लैके उस बुढ़न शाह नूं मिलण दे वास्ते सतगुरु हरगोबिंद गए। ते उस वेले जाके सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बुढ़न शाह तो मंग की कि जिहड़ा साडे वास्ते दुध रखिया होया ना वो सानू दे दिओ। ते बुढ़न शाह ने उस वेले इनकार कर दिता, कहंदा कि तुहाडे छकण दे वास्ते दुध नहीं रखिया, मैं ते गुरु नानक दे छकण दे वास्ते रखिया। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि मैं ही उन्हां दा अवतार हाँ। ते उस वेले बुढ़न शाह ने आख्या मैं इस तरह नहीं मनदा, जिन्ना चिर मैनू साक्षात रूप दे विच दर्शन नहीं देणगे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह उन्ना चिर मैं दुध नहीं देवांगा। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ जी ने पंथ प्रकाश दे विच इस साखी नूं दर्ज कीता है। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ जी ने पंथ प्रकाश दे विच लिखिया है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने पुत्र नूं नाल लै गए, जाके नदी दे किनारे ते आख्या कि गुरदित्तिया इहदे विच इशनान कर। गुरदित्ते ने उस दे विच इशनान कीता ते जदों बाहर निकलिया ते गुरु नानक दा स्वरूप सी। जिस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा स्वरूप सी, बाबे गुरदित्ते दा स्वरूप उसे तरह दा हो गया। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।